والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 کافی تفصیل سے آپ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی فرعون کے گھر میں پہنچنے کی روداد جو ہے آپ نے سنی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ آگے نوجوانی کا عالم اب آپ کے دل میں بنی اسرائیل سے کنیکشن تو تھا، لگاؤ تھا، اس لیے اس محلے میں بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ یعنی یہودیوں کا بنی اسرائیل کا جو محلہ تھا وہاں بھی آنا جانا آپ کو تھا۔ کافی میل جول رکھتے تھے بنی اسرائیل سے۔ قبطی یعنی فرعون والے دیکھتے تھے ساری چیزیں اور جلتے تھے کہ یہ تو ہمارے غلاموں سے بھی ملتا ہے، شہزادہ ہے اور غلاموں سے ملتا ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ کچھ کرے پر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں شہزادے بھی تھے، جلتے تھے پر کچھ کر نہیں پاتے تھے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے میل جول، پھر ان سے ملنا ملانا، باتیں کرنا، پوچھتے رہتے تھے کیا کب سے اس سے پریشانی میں، فرعون کب سے اس طریقے سے پریشان تھا، پتہ نہیں کافی عرصہ ہو گیا یہی حال ہے ہمارا، بالکل یعنی کہ جینا مشکل۔ اپنا اللہ کی تمہارے گناہوں کی طرح نظر مانو، اللہ سے نظر مانو کہ اگر فرعون سے نجات مل گئی تو اس کی تابع داری اور فرما برداری کرے، سب نظر مانو۔ یہاں آپ اسی طریقے سے روزانہ بنی اسرائیل کے محلے میں آتے بھی تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک یہودی جو تھا اسرائیلی، ایک قبطی یعنی فرعون کی جو قوم ہے قبطی قوم والا ایک اس سے جھگڑ رہا، اسے لکڑیوں کا ایک بڑا بوجھ کر کے اسے اٹھا اور لے کے چل، اور وہ بنی اسرائیل اس سے نہیں اٹھے گا، انہیں آپس میں تو میں ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اسی وقت وہاں سے گزر ہوا تو اس نے آپ کو دیکھا تو فوراً چلائے، موسیٰ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، دیکھو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، مجھے بچا لو اس سے۔ آپ فوراً آگے بڑھے، قبطی کو روکا، کیا کر رہے ہیں، چھوڑو اسے۔ وہ نہیں مانا، وہ آپ سے جھگڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو جلال نہیں دی، آپ نے بس ایک دھکا مارنے کے حساب سے اسے پنچ مار سرکانے کے لیے، جب وہ آپ پر آیا تو آپ نے پنچ مارا، یعنی صرف ایک آپ نے اس طرح غیر ارادی طور پہ کوئی ارادہ کر کے جان بوجھ کر آپ نہیں کہتے مارتا ہوں، غیر ارادی طور پہ مکہ مارا ہو، اور نبی کا ہاتھ تھا اور اللہ کی خدمت کی، وہ ایک ہی مکے میں ڈھیر ہو گیا، مر گیا، کب سے وہاں مر گیا۔ یہ اسرائیلی وہاں پر فوراً اپنے گھر روانہ، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے۔ یہاں پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ نبی نے مار دیا، بھائی وہ مارنا تھا ہی نہیں ان کا ارادہ، تو بس چھڑانے کے لیے انہوں نے ہاتھ چلایا، وہ ہی برداشت نہیں کرتا۔ نبوت کا جو طاقت تھی، جو پاور تھا، وہ صحیح نہیں مر گیا، ارادہ نہیں تھا۔ اب وہاں سے اس دن تو چلے گئے پورے فرعون کے یہاں خبر پر، ہمارا ایک قبطی جو ہے اسرائیلیوں کے محلے میں مارا گیا، بنی اسرائیل کے پورے جاسوس وغیرہ پھیلا دی گئی تھے، تو پتا کرو کس نے مارا ہے، ایسا تو پھر یہ ہمارے اوپر آ جائے گا، ایک ایک کر کے مارنا شروع کریں گے، ان کو ابھی ختم کرنا چلو گے، ان کو پکڑو کون مارے کس نے مارا، پورے جاسوس پھیل گئے۔ اسی دن یا اس کے دوسرے ایک دو دن بعد
मूसा अलैहिस्सलाम फिर उस तरफ से मतलब अपना आने जाना तो था ही, वहीं से जा रहे थे तो देखा वही इसराइली तो था, बल्कि किताबों में कि दूसरे ही दिन की बात है। दूसरे दिन ये फिर देखा कि फिर कोई कबती से ये उलझा हुआ है, फिर झगड़े हो रहे, फिर आवाज़ दी मूसा बचाओ मूसा बचाओ। आपने देखा तो जला लगा, तू ही झगड़ालू है, तू लगता तू ही झगड़ालू, तू ही सबसे झगड़े करते रहता है। अब आगे बढ़े फौरन, आगे बढ़े के छुड़ा दूँ। ये क्या समझा कि अब ये गुस्से में आके शायद मुझे ही कहीं मारना था। देखा था कि एक फाइट मारा था, एक पंच मारा था, वो मर गया, तो कहीं मुझे ना मारो। चिल्लाने लगा, अरे मूसा कल तुमने उस कप्ती को मारा था, मुझे मारना चाहते हो क्या? कल उसे जान से मार डाला, मुझे मार डालोगे क्या? बस ये चिल्लाया कि उसके कारिंदे फिरौन कहते हैं, तुमने सुना मारना वाला खुद मूसा है, मूसा नहीं मार दिया। अब जाके फिरौन को इसकी खबर पहुँचा। अब यहाँ से जो है मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बीच में जो है समझ लीजिए कि जंग का आगाज़ यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद यानी ये वाक़या कब का है? जब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल की है। 30 साल की उम्र में आपने उसे यानी अब फिरौन के बीच में और आपके बीच में तनाज़ा शुरू हो गया। अब वो फिरौन तो बादशाह था, वो तो जो चाहता करता। वहाँ से सरदारों ने जब सुना जिस कौम का होता कबती, तो फौरन फिरौन के पास पहुँचे कि मूसा को हमारे हवाले करो, मूसा को हमारे हवाले करो, हम जान के बदले जान, हम बदला लेंगे। हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी ये तो ज़रूर मुझे हवाले कर देगा और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। फ़ौरन बेसरो सामान सब कुछ आपको महल और सारी जगह, और नबी को महल से क्या लेगा, सब कुछ आपको वहाँ से मिस्र को छोड़ करके मदियन जो शहर है जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नबूवत आपकी उस वहाँ पर आपकी नबूवत थी, आप वहाँ के नबी थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, तो मदियन की तरफ आप रवाना हो। ये खबर आपको हवाले करने वाले, कत्ल करने वाले आपका एक वफादार जो था फिरौन के महल में, फिरौन की मजलिस में, उसने आपको खबर दी थी ये ऐसा होने वाला है, अब आप यहाँ से रवाना हो जाओ, वरना आपका ये लोग उठा करके कप्ती के हवाले कर देंगे, सारे सरदारों पर आप पर मुकदमा चलेगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए, फिरौन के महल से निकले, मिस्र से निकले, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ मदियन की तरफ रवाना हुए। वहीं पर आपने काफ़ी कुछ वो वाक़यात आगे आएंगे इंशाअल्लाह, तफसील से जिक्र करूँगा उसका भी। वहीं पर आपने शुएब अलैहिस्सलाम के साथ रहे, कई साल रहे, आपकी बेटी साहब का निकाह वगैरह हुआ, सारी चीज़ें नबूवत का भी वहीं सिलसिला वगैरह है, तो वो इंशाअल्लाह आगे फिर कोई बयान करेंगे। यहाँ पर जो इस आयत के तहत जो ये वाक़यात आ रहे थे ये मुकम्मल होते हैं, तो वो गोया कि यहाँ पर ये इस आयत की तफसीर मुकम्मल होती है। तो इंशाअल्लाह आगे अगर मौका रहा ज़रूरी तो आयत नंबर 50 से शुरू करेंगे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ से ये सूरत अल-बक़रा की 49वीं आयत मुकम्मल करते हैं। अल्लाह का एहसान है कि मुझ जैसे गुनाहगार से इतनी थोड़ी कुछ कोशिश करा ले रहा है, और आप जैसे मुहिब्बीन हैं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह हम सबको, आपको मुझको अजर वज़ील अता फरमाए। दुआ फरमाए, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, दूर हो जाएँ, अल्लाह आसानी अता फरमाए। काफ़ी परेशानी, बहुत सी चीज़ें एक साथ आ गई, पर अल्लाह की हिकमतें हैं, बेशक अल्लाह ही दूर करेगा। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत, दुआओं से पलटती दुआएँ जो है ये पलट गई। अगर कुछ आप लोगों की दुआएँ मिल गई तो इंशाअल्लाह आसान है, परवरदिगार आपकी दुआ कबूल फरमाए। मैं भी आपकी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम मोमिनीन की तमाम मुश्किलों को दूर फरमाए, आसानी अता फरमाए। सबसे बढ़कर आसानी आखिरत की आसानी अल्लाह अता फरमाए, ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलाग।